हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण असीं पिट्यूटरी ग्लैंड बारे गल करांगे, जिन्हों रेशा पैदा करने वाली ग्रंथी भी कहते हैं। ये ग्रंथी है जिहड़ी एक मटर के दाने के आकार जिड्डी, जिहदा भार 0.5 ग्राम जां अद्धा ग्राम कह सकते हो हुंदा। ਇਹਦੀ लंबाई ते चौड़ाई की जे गल करिए असी, इसकी चौड़ाई लगभग 5 मिलीमीटर ते लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर हुंदी है। इस दे जे भार की गल करिए तो इस दे कुल भार दे विच 85% जिहड़ा भार आ वो पानी का हुंदा है। इहदी बनतर जिहड़ी आ वो अंडाकार हुंदी है। लोकेशन है जिहड़ी इहदी कित्थे मौजूद हुंदी है, ये दिमाग दे हेठां आपस विच दिमाग नाल एक डंडी द्वारा जुड़ी हुंदी है। ये डंडी है जिहड़ी ये नर्व फाइबरस ग्लैंड खंड हाइपोथैलस नाल लहू धमनियां नाल अते पोस्टीरियर खंड नाड़ी कोशिकावां नाल जुड़ी हुंदी है। इस ग्रंथी नूं खून की सप्लाई सुपीरीयर ते इनफीरीयर हाईप्रोफिजियल आर्टरी राही हुंदी है। यह इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की शाखा है। इस विचों निकलते हारमोन होर सब ग्रंथियां नूं प्रभावित करते हैं। इस नूं स्वामनी ग्रंथी सब ते राज करन वाली नूं स्वामनी कहते हैं, ग्रंथी कहा जाता है। तां तां सीगी इहदी इंट्रोडक्शन की हुंदी आ, पिट्यूटरी ग्लैंड कित्थे स्थित हुंदी आ। तां हुण अगे इहदी क्लासीफिकेशन करांगे, इहदे विच कित्थे किहड़े हारमोन्स ने जिहड़े ओह पैदा हुंदे ने। इस दे विच असीं पिट्यूटरी ग्रंथी है जिहड़ी, इस नूं असीं 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। एंटीरियर लॉब अगला खंड, मिडल लॉब विचकारला खंड, पोस्टीरियर लॉब पिछला खंड। तो ये किहड़े-किहड़े हारमोन्स पैदा हुंदे ने फिर उन्हां बारे गल करांगे। पहलां असीं एंटीरियर लॉब की गल करते हैं। जिहड़ा अगला जिहड़ा खंड आ वो हड्डियां दे विकास विच बहुत सहयोग दिंदा है। इस दे विच लगभग 6 तरह के हारमोन बनते हैं। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਮਧਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। जे असी एंटीरियर लॉब की गल करिए, यह हिस्सा है जिहड़ा 6 तरह के हारमोन असी गल कर चुके कि 6 तरह के हारमोन ने जिहड़े वो पैदा करता है, जिहदे विच ग्रोथ हारमोन, इत्थों तुसीं नाम ध्यान नाल जिहड़े इन्हां दे नाम ने ना, इन्हां नूं तुसीं पंजाबी च भी यही लिखना है। एंड्रियोनो क्रिटिकोट्रॉफिक, तोड़ तोड़ के तुसीं बोलना, एंड्रियो क्रोटिक ट्रॉफिक हारमोन, लैक्टोजेनिक हारमोन, गैंडोट्रॉफिक हारमोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हारमोन, लिटनाइजिंग हारमोन। ये अगे 2 तरह नाल जिहड़ा लिटनाइजिंग हारमोन आ, यह ओवरीज दे विच ऑस्ट्रोजन जिहड़ा हारमोन पैदा करदा है। टेस्टिस दे विच टेस्टोस्टेरोन जिहड़ा हारमोन आ वो पैदा करदा है। तो ये हारमोन्स ने जिहड़े इन्हां दे भी अलग अलग काम ने।
ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਇਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਰੀਨੋਕੋਰੀਟੋਕੋਟਫੋਰਿਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੀਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਹਦੇ ਅਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਲੈਕਟੋਜੈਨਿਕ ਹਾਰਮੋਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਣੀ ਵਧਣੀ। ਅੱਗੇ ਗੈਨਾਡੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਹਾਰਮੋਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਗਾਂ, ਸੈਕਸ ਆਰਗਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਫੋਲੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹਾਰਮੋਨ ਆ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੀਕਲਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਲਿਊਟਾਈਨਿਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਲੋਬ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿਚਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿਚਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦਾ। ਇਹ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਜੋ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਥ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਲੋਬ ਆ, ਪਿਛਲਾ ਖੰਡ। ਇਸ ਖੰਡ ਨੂੰ ਰਿਸਾ ਪਿਟਿਊਟਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਸਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਉਸਨੂੰ ਪਿਟਿਊਟਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਤੇ ਐਂਟੀਡਾਇਰੇਟਿਕ। ਇਹ ਦੋ ਹਾਰਮੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਦਾ ਏ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀਡਾਇਰੇਟਿਕ ਹਾਰਮੋਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤੜੀਆਂ, ਪਿੱਤ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ, ਲਹੂ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਇੱਛਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਚੂਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅੱਡ
ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।